آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ صبح آپ روز اٹھتے ہیں، ہم روز اٹھتے ہیں، اور جو دل کو ہے خبر نہیں ملتی وہی خبر، ہر روز ایک عذاب ہے اخبار دیکھنا۔ اس کیفیت میں پورا دن گزرتا ہے اور پھر رات کو ہم سو جاتے ہیں۔ یہی لوگوں سے دن بھر کی ملاقاتوں کا حاصل ہے، دلوں میں نفرتیں آباد کرنا اور سو جانا۔ آپ کو میں خاصا پیسمسٹک لگ رہا ہوں گا، مایوس لگ رہا ہوں گا، میں ہوں نہیں، لیکن میں جتنا بھی ریزسٹ کروں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں گھر جاتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، فرد نہیں، پورے گروہ، پوری سوسائٹیاں، پورے ممالک، پورے خطے نارمل بھی ہو سکتے ہیں، ایب نارمل بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن حالات میں جی رہے ہیں اور خود سے کتنے جڑے ہوئے یا کتنے آئسولیٹڈ ہیں۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ ڈپریشن، اداسی، مایوسی، صفاکی، بے حسی، جلد بازی، لپا ڈکی، شاید یہی ہمارا قومی نشان بنتا جا رہا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یوتھ، نوجوان، ایک جوش کی عمر ہونی چاہیے، دنیا فتح کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اٹھتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح یہاں سے نکل بھاگے۔ ابھی میں جانا نہیں چاہتا، جو یونان میں کے ساحل کے قریب جو آپ نے ٹریجڈی پچھلے دنوں میں سنی ہوگی، وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی ٹریجڈیز مختلف شکلوں میں سمندر نہیں خشکی پہ چلتی رہتی ہیں ہمارے ساتھ، ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ سایہ بن کے۔ کیا ان سے کوئی نکلنے کا طریقہ ہے؟ یقیناً ہے، ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی طریقہ نہ ہو۔ تو یہ جو الجھنیں ہیں، ان کے حوالے سے سلجھاوٹ کوئی تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک ماہر کو آج زحمت دی ہے۔ نام ہے ان کا ڈاکٹر قدسیہ طارق، شعبہ نفسیات کراچی سے وابستہ ہیں، 24 سال سے تدریس کر رہی ہیں اور عملی تجربہ بھی اس شعبے میں تقریباً اتنا ہی ہے۔ سائیکو تھیراپی، کاؤنسلنگ، کارپوریٹ سیکٹر اور سرکاری اداروں میں جو نفسیاتی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس سے وابستہ رہی ہیں، بلکہ ہیں تربیتی ورکشاپس کرواتی ہیں، نوجوانوں کو سنتی ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کی حد المقدور کوشش کرتی ہیں۔ 45 سے زائد تحقیقاتی مقالے جو ہیں ان کے انٹرنیشنل اور لوکل جو ریسرچ جرنلز ہیں ان میں چھپ چکے ہیں۔ کئی بین الاقوامی جو نفسیات اور سوشیالوجی سے متعلق ایسوسیشنز ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، خود پاکستان میں اس کی ممبرز ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو میں نے ابھی ایک پورا آپ کے سامنے ایک ڈبہ پیش کیا، ایک یاسیت کا ڈبہ، ایک مایوسی کا ڈبہ، پہلا دھیان میرا جاتا ہے کہ شاید میری تربیت میں کوئی خرابی ہے، دوسرا دھیان یہ جاتا ہے کہ شاید میری تعلیم میں کوئی خرابی ہے، اور تیسرا دھیان اس پہ جاتا ہے کہ شاید میں ہی غلط جگہ پہ پیدا ہوا ہوں۔ یہ میرے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہم یوتھس کے ساتھ، جو آج کل کے یوتھ ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، آج کے یوتھ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کہاں سے اس گتھی کا سرا کہاں سے پکڑیں۔ اچھا، یہ بہت اچھا، اور یہ جو موضوع ہے آپ نے جو چنا ہے اس ڈسکشن کا، یہ بہت میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ بہت عرصے سے میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں۔ یوتھ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ سنی جائے، دے آر دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ایٹ دا مومنٹ، اور ایسا نہیں ہے ہم اس کو جنریشن گیپ کہہ کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے، نہیں سمجھیں گے بات، لیکن بات کا ایک انداز ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو اپنے لحاظ سے سمجھاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے انداز سے کبھی ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے۔ دے آسک فار آرگیومنٹس، دے آسک فار اس پہ کہ ڈیلیبریٹ کریں، بیٹھ کے بات کریں، سمجھائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسا، اور غلط ہے تو ایسا کیوں ہے۔
جب وہ نہیں سمجھے جاتے, جب ان کو, کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے جو ٹین ایج ہوتی ہے, ایڈولسنٹ کی ایج ہوتی ہے, اس ایج میں آئیڈینٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت ہم نے ان کو جتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا سوسائٹی کی طرف سے, اکیڈیمیا کی طرف سے, ہر طرف سے, وہ ہر طرف سے, جی گھر کی طرف سے تو خاص طور سے, یو آر ناٹ گڈ انف کا جو ٹائٹل ہے نا, ٹیچر بھی کہے گا یو آر ناٹ گڈ انف, ماں باپ بھی کہیں گے یو آر ناٹ گڈ انف, ڈو مور ڈو مور ڈو مور کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپلائی ہو جاتی ہے بچے پہ. وہ جتنا بھی کرتا ہے تو تم فرسٹ کیوں نہیں آئے, مطلب لائک اگر وہ 90% مارکس بھی لے رہا ہے تو تم فرسٹ کیوں نہیں آئے, اور اگر فرسٹ بھی آ جاتا تھا تم فرسٹ تو آ گئے ہو لیکن تم نے 95% مارکس کیوں لے, یو کوڈ ہیو ڈن بیٹر دین دیٹ. سو ایک تو ہم نے اپریسیشن چھوڑ دی ہے معاشرے میں, ویسے بھی دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اپریسیشن ہم نہیں کرتے ہیں. اپنی ناکامیوں اور حسرتوں کا بوجھ اصل میں نیگیٹو ہم بہت ہو گئے ہیں. فیڈ بیک تو ہم نے سب نہیں دینی ہوتی ہے نا 24 گھنٹے. بٹ اگین دے کین بی کنسٹرکٹیو وے ٹو کرٹیسائز. وائی ڈونٹ وی ڈو دیٹ؟ میں نہیں کہہ رہی کہ تنقید کرنا غلط بات ہے, تنقید کریں لیکن ایسی کریں جو فروٹفل ہو, جس کا کوئی حاصل تو ہو. اچھا, اب یہ پہلے بھی سنا ہے ایسی, یہ جو آپ کی آرگیومنٹ ہے نا, ہمیشہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے. اب اگر آپ کو ایک مجھے مثال دے دیں, فرض کریں کہ ایک بچہ ہے, فرض کریں میرا بیٹا ہے, وہ نہیں پرفارم کر رہا, یا اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی کسی طرح اصلاح کروں, جتنا مجھے سمجھ آ رہی ہے ایک چیز کی, اور میری ظاہر ہے کہ میری سمجھ بھی مکمل نہیں ہے, میں یہ مانتا ہوں, کیسے کیا جائے؟ یہ جو ورڈ ہے نا اصلاح کروں, مطلب ہم نے سوچ لیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو میں اس کی اصلاح کر دوں. پہلے تو ہمیں یہ منفی لفظ کو اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہوگا. اصلاح کر دوں, میں اس کو سن لوں ہوا کیا ہے, کیوں نہیں کر رہا پرفارم, یہ کیوں نہیں کہتے ہیں, آؤ بیٹھو کیا مسئلہ ہے, اب تم کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کرو. بینگ اے فادر, بینگ اے سوسائٹی, بینگ اے ٹیچر, آؤ بیٹھو اور بتاؤ. ہم تو اس پر فنگر ریز کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن میں, اپنی سیکیورٹی کے لیے پھر وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے, بدتمیز ہو جائے گا. پھر یہ تو ایک قدرتی عمل ہے, جب آپ کسی کو پریشرائز کرتے ہیں یا کسی کو سٹریس میں ڈالتے ہیں تو اس کا رد عمل ریبیلیس ہی ڈیفینسو ہو جائے گا. یا تو وہ ڈیفینسو ہو کے اپنے آپ کو لاک کر لے گا, اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائڈ ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے, اور آپ سیلف ہارم بہت فریکوینٹ ہو گیا ہے. آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں ان کا ذرا بتائیں, ان کے کیا ان کا یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے بچے آ رہے ہیں جو ٹین ایج میں ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سنے نہیں جا رہے ہیں. اور ایک بچی نے تو یہ بھی کہا کہ جب میں سنی نہیں جاتی ہوں تو میرا ایک انداز ہے کہ میں جب کاٹتی ہوں خود کو اور خون جب برستا ہے میری تو وہ مجھے ریلیز ملتا ہے, میرا سٹریس ریلیو ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے جسم پہ میرا قابو ہے, باقی میری کسی چیز پہ میرا اختیار نہیں ہے, تو میرے جسم پہ تو میرا اختیار ہے. تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سیلف ہارم کر کے اپنی انگزائٹی کو ریلیز کرتے ہیں, اپنے سٹریس کو ریلیز کرتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا, اچھا کٹنگ جو ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہی ہیں, زیادہ تر لڑکیوں میں اینگزائٹی تو سب فیل کرتے ہیں, ٹینشن سب فیل کرتے ہیں, وہ مرد ہوں خواتین ہوں. اظہار کتنا مختلف ہوتا ہے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں؟ دیکھیں, لڑکوں کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, دے گو آؤٹ, ٹھیک ہے, وہ باہر چلا جائے گا, دوستوں میں بیٹھ جائے گا, اور کچھ نہیں تو جا کے ڈھابے پہ چلا جائے گا, کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ لے گا, اسپورٹس پہ چلا جائے گا, آؤٹ لیٹ اس کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی, کہیں نہ کہیں وینٹ آؤٹ کر کے آ جائے گا, وہ کہیں لڑکے ہی آ جائے گا کسی سے, ٹھیک ہے, نکلے گا, اینڈ ہی ول فائنڈ اے وے ٹو فائٹ, اینڈ ہی ول فائنڈ اے وے ٹو وینٹ آؤٹ ہز اینگر. لیکن لڑکی کہاں جائے گی؟ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا ایکسپریشن, ایک تو یہ کہ تم عورت ذات ہو, تم کو یہ نہیں کرنا ہے, تو بہت سے ریسٹرکشن تو ویسے ہی ہیں. پھر اس کا اتنا اوپنلی باہر نکلنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے, تو اس وقت اس سچویشن میں وہ باہر نہیں نکل پاتی, تو اندر ہی رہتا ہے. اب اس کا وینٹ آؤٹ کیا ہے کہ میں خود پر اگر یہ تشدد میرے ذہن پہ کر رہے ہیں تو میں اپنے جسم پہ کر کے اس کو ہلکا کر لوں. اچھا, یہ ایک طرح سے کرائے بھی تو ہوتی ہے نا, کرائے فار ہیلپ, کرائے فار اٹینشن, کہ میں اپنے آپ کو کاٹ رہی ہوں, ہو سکتا ہے کوئی دیکھے, ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھے کہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے. بالکل, اٹینشن سیکنگ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کرائی فار ہیلپ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ شاید مجھے ہارم کر کے ماں باپ اتنا پیار کرتے ہیں, سب لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, تو شاید مجھے میری بات ویسے نہیں سن رہے, تو شاید میری تکلیف کو سمجھ پائیں. لیکن انفارچونیٹلی جتنے بھی کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں تو پیرنٹ اور ناراض ہو جاتا ہے, اور بیک فائر ہوتا ہے. صرف یہی پرابلم ہے کہ اسے سنا نہیں جا رہا, یا اور بھی پرابلمس کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارا ایک تو ایکسپوجر بہت ہو گیا بچے کا, آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے, دیر از اے لاٹ آف اسٹیمولیشن گوئنگ آن, اس کو ایکسپوجر بہت ساری چیزوں کا ہے, لیکن اس کو مینیج کیسے کریں گے یہ نہیں بتایا جا رہا. وہ مینیج نہیں کر پاتا جب چیزوں کو لیتا ہے, اس انفارمیشن کا جو اوور لوڈ ہے
اس کی وجہ سے وہ بہت کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہماری ویلیوز کچھ اور کہہ رہی ہیں, ہمارے ریلیجس نارمس کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور وہ بچہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. جب وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے, کچھ اور پڑھ رہا ہے, فار ایگزامپل جیسے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو وہ ساری آزادی مجھے نہیں ہے, لیکن اگر میں اس ملک سے نکل جاؤں تو میں آزاد ہو جاؤں گا اور میں وہاں جاتے ہی آئی ول بی سکسیزفل. لیکن وہ اس پورے پروسیس کو بھول جاتے ہیں کہ سکسیس از ناٹ اباؤٹ رننگ اوے, سکسیس از اباؤٹ ورکنگ ہارڈ اینڈ ورکنگ ان اے ڈائریکشن بینگ فوکسڈ. تو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ فوکس رہ کر ہارڈ ورک کر کے یو کین اسٹل ڈو اے لاٹ ایون ان دس کنٹری. یہاں سے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم نگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, لیکن ہمارے پاس یہاں سے برینز جاتے ہیں, جو برین ڈرین کہہ رہے ہیں نا, تو جو جتنا ذہین بچہ ہمارے ہاں ہے, آپ دیکھ لیں کتنی انوینشنز ہوئی ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں کی ہمارے بچوں نے, کمپیوٹر وزٹس ہیں ہمارے ہاں. تو یہ سارے بچے جو ہیں یہ اسی ملک میں اسی جگہ پہ انہی اپرچونٹیز کے ساتھ, انہی محرومیوں کے ساتھ ہی آ رہے ہیں نا. تو لیکن وہ اپنے اندر, ان کے اندر وہ جذبہ ہے, وہ موٹیویشن ہے, پھر وہ پیرنٹل گائیڈنس ہے. میں تو کہوں گی کہ پیرنٹس وہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اس پودے کو یا تو بالکل مرجھانے کے لیے چھوڑ دیں یا پھر اس کو فلرش کروائیں. خلیل جبران جو رائٹر ہیں, انہوں نے کہیں پہ لکھا تھا کہ یور چلڈرن کم تھرو یو بٹ یو ڈونٹ اون دیم. اب ہمارے یہاں جو ایک رویہ رہتا ہے وہ یہ کہ میں بچے کا میں اونر ہوں, جیسے میرا سلیو ہے, اس کو میں مولڈ کروں گا, اس کو مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے, مجھے اس کو سمجھانا ہے. مطلب میں نے تو لائف میں یہ دیکھا کہ بچوں سے ہم نے جتنا سیکھا, جتنا برداشت انہوں نے سکھائی, تحمل سکھایا, پیار کرنا سکھایا, سننے کی کیپیبلٹی انہوں نے ہمیں دی کہ مجھے آپ سنیں. مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا فریم آف مائنڈ اگر ہو, اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اس کا بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں کمیونیکیشن چینل اوپن ہوگا, بچوں کو پتہ چلے گا. دیکھیں بچے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ سنانا چاہتے ہیں کہ آئی نو سو مچ. ہم ان کو آرگیومنٹ کر کے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, زیادہ مت بولو, بحث مت کرو. وہ ان کی آرگیومنٹس ایکچولی سائن آف انٹیلیجنس ہوتی ہے. جتنا زیادہ بچہ آرگیومنٹس کر رہا ہے یا سوال کر رہا ہے, ہمارے نزدیک یا ہمارے شاید پرانے وقتوں میں سوال کرنا بدتمیزی کی نشانی سمجھا جاتا تھا کہ بحث کر رہے ہو. لیکن آج کا بچہ سوال اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ انکویزیٹو ہے, اس کے پاس انفارمیشن بہت ہے, وہ جاننا چاہتا ہے صحیح ہے غلط ہے, اور اس کے سوال کے جواب کے بدلے میں ہم اسے کہہ دیتے ہیں خاموش ہو جاؤ. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس. فرض کریں میرے پاس جواب ہی نہ ہو تو آپ بولتے ہیں جواب نہیں ہے. یہ کسی ہر پیرنٹ کے پاس ہر چیز کا جواب بڑا مشکل ہے کہنا. لیکن کیوں, لیکن وی آر آل ہیومنز, ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ والدین بھی تو بیٹا یہ پتہ نہیں ہے, اس کا جواب نہیں ہے. کیونکہ لرننگ, دیکھیں اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ایوری اسٹیج از اے لرننگ اسٹیج. آپ کوئی بھی اسٹیج پہ اگر کوئی استاد بھی کہے گا جی میں تو ایک لرنر, تو میرے خیال سے وہ استاد نہیں رہے گا پھر, کیونکہ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ سیکھتا رہے. You will always learn. اگر جب آپ وہ کہتے ہیں نا, جیسے اگر آپ جو اگر بہتا ہوا دریا ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے, کھٹا اگر کھڑا ہوا پانی کی طرح رہتا ہے وہ تو سڑنے لگے گا. جب آپ کہتی ہیں پیرنٹل گائیڈنس میں کے مسائل ہیں, تو چلے اگر ایلیٹریٹ پیرنٹس ہیں تو ان کا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے وہ پیار تو کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتے. جو پڑھے لکھے والدین ہیں ان کا رویہ تو بہتر ہونا چاہیے نا, اس حوالے سے, اولاد کے ساتھ رابطے کے حوالے سے یا انہیں گائیڈ کرنے کے حوالے سے. تو آپ پریکٹیکلی جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں ان کی روشنی میں آپ کچھ دیکھتی ہیں کہ دونوں میں فرق ہے, کہیں نہ کہیں کسی کو گائیڈنس مل رہی ہے, یا ہر طرف چاہے پڑھا لکھا پیرنٹ ہو یا ان پڑھ ایک ہی تھالی میں ہے؟ دونوں کے جو ہے نا میٹرز اور سچویشنز بہت ڈفرینٹ ہیں. جو پڑھے لکھے والدین ہیں یا ویل آف والدین ہیں یا قابل جو حیثیت جو ہیں جو لوگ ہیں, ان کے ہاں پرسنل اسپیس بہت زیادہ دیتی جاتی ہے. اتنی زیادہ کہ ساتھ والے کمرے میں اگر بچہ بھی ہے تو ماں کو نہیں پتا یا والد کو نہیں پتا کہ بچہ ہے اور کیا کر رہا ہے. اس کو اتنی پریویسی دے دی جاتی ہے کہ وہ اس تک جاتے ہی نہیں ہے, وہ جو مرضی کرے, تو اس کو اتنی انڈیپینڈنس ہے. جبکہ ایک غریب گھر کا بچہ ہے, اس کو اتنا اسپیس بھی نہیں ہے کہ وہ کسی سے کچھ بات بھی کر سکے پراپرلی, اور دوسرا سن رہا ہوتا ہے وہ. تو دونوں کی اپنے اپنے مسائل ہیں, تو ایکسٹریمز ہیں. ہمارے پاس مڈل فیملیز بھی ہیں, تو مڈل فیملیز آر ویری پروٹیکٹیو آف دیئر چلڈرن, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں.
जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे, हर चीज की जिम्मेदारी, गलत ना आप नहीं करो, ये हम कर लेते हैं, मैं ये ऐसे होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो परफेक्ट करे। लेकिन आप देखें कि जितने भी बाहर के ममालिक हैं, या लर्निंग कैसे आती है, वो कहते हैं जाओ कर लो, 18 साल के हो गए सीखो, खुद करो। हम तो बैंक में भी कहते हैं नहीं तुम बैंक मत जाना, अकेले कैसे जाओगे, ठीक है, सो वी विल टेक यू। तो हम उनको बेसिक्स नहीं सिखा रहे। खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन ज़िंदगी का नहीं पता होता, लेकिन इस तरह से बच्चे जो हैं वो तो कहीं के नहीं रहेंगे अगर हम उनको बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं दे रहे। हम लाइफ स्किल्स दे ही नहीं रहे उनको कि भाई खाना कैसे पकाना है, तुमने चाय कैसे बनानी है, तुम अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो व्हाट विल यू डू, अपना बिस्तर कैसे सीधा करना है, या स्टार्ट अर्निंग। जो हम इंस्पायर होते हैं कि बाहर तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रेनिंग देयर चाइल्ड फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज कि यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। तुमने कंट्रीब्यूट करना है फैमिली के साथ, तुमने, उससे क्या होता है बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। अगर आप उसको अकेला भी छोड़ देंगे तो वो अकेला भी मैनेज कर लेगा। हमारा बच्चा अकेला 2 दिन तक भूखा पड़ा रहेगा क्योंकि उसको वो स्किल्स ही नहीं सिखाई गई, हाउ टू माइक्रोवेव भी करना। एक और मसला पैंडा चला लेगा लेकिन माइक्रोवेव नहीं कर सकता। इसके साथ जो एक और मसला जुड़ा हुआ है वो शायद मिडिल क्लास में मैंने देखा है, मुझे नहीं पता और तबकात में भी है नहीं, कि मैं चूँकि अपने बच्चे की फ़ीस 16,000 रुपये या 20,000 रुपये दे रहा हूँ स्कूल को, तो ये तो स्कूल का काम है कि वो उसकी तरबियत करे और उसको अच्छा इंसान बनाए। मैंने तो उसे जिम्मेदारी दी रही, मैं तो उसके फ़ीस दे रहा हूँ ना भाई। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को टाइम दूँ, तो स्कूल को दे रहा हूँ। अब ये जो है एक जहनियत है, ये मैं आसपास देखता हूँ कि यार इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं फिर उसके बावजूद बच्चा बिगड़ रहा है। तो वो ठेका असल में फ़र्ज करके वो ठेका दे रहे हैं कि ये काम स्कूल का है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जितनी भी हिस्ट्री, इस्लाम, एवरीथिंग सेज कि बेसिक जो तरबियत है वो तो वो घर से होगी। हाँ। आपने उसको 1.5 साल की उम्र में स्कूल करा दिया, तो मतलब क्या चाह रहे हैं आप? स्कूल तालीम देगा, घर वाले तरबियत करेंगे और स्कूल में 4 घंटे रहेगा, बाकी के 20 घंटे तो घर वालों के साथ है ना। व्हाट अबाउट दोज 20 आवर्स, 4 आवर्स इन स्कूल, व्हाट अबाउट दोज 20 आवर्स? उस 20 आवर्स में वो घर से क्या सीख रहा है? वो घर से, बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त इस डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, बहुत सारे मसाइल उनके साथ क्लासरूम के अंदर भी, क्लासरूम से बाहर भी, घर के अंदर भी, फैमिली के साथ भी। उसकी वजह यही है कि उनको इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के अंदर जो है वो डाल दिया गया है कि वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू बी परफेक्ट। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लो, घर में जो हो रहा है उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि तुम एक मुसलमान घर में पैदा हुए तो परफेक्टली एक मुस्लिम बन जाओ। से योर प्रेयर्स, बट वी ऑलवेज से डू एज आई से, बट वी डोंट डू एज वी से, राइट? वो कहते हैं ना, चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू। एग्जैक्टली, बट वी डोंट डू दैट। हमने ये देखा है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ते हैं बच्चे, कि फिर वो फोर्स हो जाते हैं कि डबल लाइव्स। घर में आप सख्तियां हैं, आपने बुर्का पर्दा किया हुआ है, आप बाहर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के बहाने, तो आप फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहे हैं की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आप समझते हैं कि अभी सोसाइटी में, क्योंकि घर वालों को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हैं। तो अब ये मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि हर नस्ल जो है इन मसाइल से गुजरती है। हम भी गुजरे जब हम टीनेज ईयर्स में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, कुछ लोग अभी तक गुजर रहे हैं, कुछ अभी तक भी गुजर रहे होंगे। लेकिन इस जनरेशन के पिक्यूलियर क्या इश्यूज हैं, ये जो डिजिटल जनरेशन है? इसके जो इश्यूज हैं वो ये है कि ये कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए कोई चीज़ है नहीं, कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है। क्रिएटिविटी देखिए, जब आप बहुत सारा आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो यू वांट टू चैनलाइज दैट एनर्जी। आई वुड से उनके पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी निस्बत, तो उनके पास वो तो, अगर ये जब उनके पास है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेन पेपर वगैरह होता था। बट अगेन दैट्स वर्चुअल, दैट्स नॉट रियल। For them it is as real, isn't it? But that's not normal, right? Because virtual world is very different from the real world. आपके पास 100% कंट्रोल, आप इसको शट डाउन कर दें, बंद हो गया, आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं, यू हैव टर्न्ड इट ऑफ। आप फेसबुक से ऑफ हो जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं कौन फेसबुक पे आपको परेशान कर रहा है। बट रियल जो आपकी एंग्जाइटीज हैं, या रियल वर्ल्ड विल ऑलवेज बी देयर, यू कैन हाइड योर फेस, यू कैन हाइड योर सेल्फ। तो बच्चों को वो स्किल्स नहीं आ रही हैं। यही तो देखें, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जो ये कहती हैं कि बच्चे जो ये गेमिंग में आ रहे हैं, दे आर बेसिकली एंग्शियस, दे आर इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड बिकॉज दे कैन वेंट आउट देयर एंगर। दे उसमें गेम्स के अंदर ये भी है ना एग्रेशन, कि यू कैन किल एनीबडी यू वांट टू, इट्स ओके टू किल, एंड द मोर यू किल द मोर नंबर्स
यू गेट, आपके उसके उतने क्रेडिट्स आते हैं. मैं थोड़ा सा ये जो सोशल मीडिया का जो है ना, इसकी एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइड भी होती है, हर एक ये चीज जो की गेमिंग का है, नेगेटिव भी हाँ, होती है. सोशल मीडिया का मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे जो हमारी नस्ल जो है, लेट्स से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जवान हो रही है, और उसमें देयर इज अ नीड टू बी लाइक्ड, है ना, यस, और अपने आप को आपने डालना है, आप थोड़े से नार्सिसिस्ट भी हो जाते हैं, अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आ रहा है? क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे ज़माने में नहीं थी. मतलब हम 2-4 दोस्तों में पॉपुलर अगर हो गए तो हम समझते थे कि हम बहुत और स्मार्ट इसमें हैं. अगर मैं इजाफा कर दूं एक आपकी इजाजत से, तो ये जो एक वैसे ही आप एक इनसिक्योर एज में होते हो, जैसे आपने कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी की तलाश में होते हो, दूसरे लोगों के ओपिनियंस आपको बहुत मैटर करते हैं. बहुत अफेक्ट करते हैं. और हमने देखा है बाकायदा साइबर बुलिंग. अच्छा, एक तो सोशल मीडिया का फायदा या एक्चुअली नुकसान ये है कि इसके पीछे तो मैं किसी के बारे में भी कुछ भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि उस बंदे ने मेरे मुंह पे मुक्का नहीं मारना. सो वी फील कि वी कैन से एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी. तो जिस किस्म की साइबर बुलिंग, और अब तो मतलब कि जैसे अगर उनकी कोई फॉर एग्जांपल एक लड़की और लड़की के बीच में रिलेशनशिप भी है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जा रहा है. नहीं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, मतलब उसके स्क्रीनशॉट्स भी आपके ग्रुप्स में फैल जाते हैं. तो ये जो सवाल है ना कि इस जनरेशन के जो पिक्यूलियर इश्यूज हैं जो हमारी जनरेशन के नहीं थे बिकॉज ऑफ दिस, इसके कितने आपको नजर आता है, आप रिफ्लेक्शन जो लोग आपके पास आते हैं कि इधर से डिप्रेशन ड्राइव हो रहा है कि मुझे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, या मुझे क्रिटिसिज्म हो रहा है, बुलिंग हो रही है, इसका कितना अमल दखल है? देखिए, इसके साथ ही एक और चीज़ भी है, बॉडी शेमिंग बहुत आने लग गई है. ठीक है, बुलिंग वैसे भी है और बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा हमारा एक कंसर्न है जो कि यूथ के अंदर आ गया है. दे वांट टू बी लाइक समवन एल्स. जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उस पर देखते हैं, फिल्टर्स कितनी किस्म के आ गए हैं. दे डोंट वांट टू शो द रियल सेल्फ. दे आर, मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि उनके पास बहुत सारे डिफेंसेस आ गए हैं. दे विल फिल्टर एंड प्रिटेंड टू बी द परफेक्ट बीइंग. फेक सेल्फ जो है, एक हमारा एग्जैक्टली फेक सेल्फ की तरह. तो हमने, वैसे हम में भी है. नहीं, हम मतलब सॉरी, मतलब जैसे फेसबुक पे वो नेचर है ना, इसकी नेचर है. जब मैं भी देखता हूँ ना कि हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत ज्यादा चल रहा होता है, माय ब्यूटीफुल हस्बैंड, माय ब्यूटीफुल वाइफ, एवरीथिंग, पता लगता है कि 2 हफ्ते बाद तलाक होने वाली है. वो देखे ना, वो अनकॉन्शियसली तो यही होता है ना कि यू वांट टू प्रिटेंड टू बी परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल. परफेक्ट कपल है या परफेक्ट ह्यूमन है आप. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक हमारी जो जनरेशन है उसको मैंने आपको शुरू में भी कहा, गुफ्तगू के शुरू में कहा कि अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है. तो दिस इज समथिंग वेयर दे आर गेटिंग अप्रिसिएशन, वैलिडेशन नहीं मिल रही है. बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस आए जो कि चाइल्ड अब्यूज के केसेस थे, उसमें पेरेंट्स ने वैलिडेट नहीं किया. ठीक है, दैट इज अ सैड स्टोरी कि बच्चे नहीं थे जब मेरे पास आए हैं, तो वो 35 ईयर 40 ईयर ओल्ड भी लोग थे. ट्रॉमा अभी तक है, ट्रॉमा रिलिव होता रहा. मतलब माँ बाप से सपोर्ट नहीं मिली, कहीं से नहीं. वो उनको लगा कि उनके वालिदैन का खामोश हो जाओ, इस पे चुप हो जाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, और माशरे का ये एक बुरा एक एस्पेक्ट है, तो इसलिए इसको हाइड कर दो. एक चीज, वालिदैन का भी तो एक अपना ट्रॉमा है ना. मतलब अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग वन थिंग लीड्स टू अनदर, राइट. जनरेशनल ट्रॉमा नाम की भी एक चीज़ है ना, कि मेरे जो वालिदैन जिस चीज़ से गुजरे, वो मतलब इट रिलेट्स टू कि उनके वालिदैन के साथ क्या हुआ था, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ. फिर मेरे पे आता ये जो साइकिल जनरेशनल ट्रॉमा की जो होती है, इसको कैसे तोड़ा जाए? पहले तो बंदे को खुद एहसास करना चाहिए कि यार मैं खुद ट्रॉमेटाइज्ड हूँ. बिल्कुल ऐसा ही, मुझे यही चीज़ पास ऑन नहीं करनी, मुझे ये चीज़ पास ऑन नहीं करनी. यहाँ पे ये साइकिल यहाँ टूटती है. देखिए, वही वाली बात है कि हम इसमें जितने भी हमारे रोल्स हैं और रिलेशनशिप्स हैं, वी एक्चुअली वेंट आउट थ्रू ट्रांसफरिंग इट टू अदर पर्सन. हमारी एक आदत है, हम दूसरों को डस्टबिन समझते हैं और उसके अंदर सारा मोड़ डाल देते हैं, अगर डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी हर फीलिंग को, उस पर डिस्प्लेस करते हैं. इट्स कॉल्ड ट्रॉमा डंपिंग. तो उसमें ये है कि अगर वाइफ को गुस्सा आ रहा है तो बच्चों पे डंप कर देगी, अगर हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो वाइफ पे डंप कर देगा, बॉस ने डांट दिया, उसने तो बीवी को वो डांट दिया, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग ऑन. ठीक है, तो अब बच्चों के पास जो एक कहना चाहिए ना एक सिक्योर या सेफ प्लेस है, वो भी खत्म हो गई है. ठीक है, होम इज कंसिडर्ड टू बी द जो एक सिंबल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, जहाँ पे आप कहते हैं ना होम स्वीट होम. तो अब बच्चे के पास वो जगह भी नहीं रही है. ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग डेवलप हो, ना तो वो कोई क्राइम करे, ना वो किसी तरीके से एग्रेसिव हो, ना वो रेबेलियस हो, वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो. लेकिन आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी लिहाज से बिहेव करेगा. ये हम क्यों भूल जाते हैं? पेरेंटिंग करते हुए ये भी सोचना चाहिए कि जब आप थे तो देयर वर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑन योर पार्ट. हम सब जो थे, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, मगर
ہمیں اپنے بچوں کو انکریج، کتنے لوگ ہیں جو سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو، کتنے لوگ ہیں کیونکہ مورل سٹوریز نانیاں دادیاں ہمیشہ سنایا کرتی تھی اور اس سے ہم سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، بہت ساری نظمیں تھی ٹوٹ بٹوٹ اینڈ اس طرح کی بہت سارے میسیجز ہوتے تھے دیٹ ہاؤ دا کمیونٹی از انوالوڈ ان ٹو تھنگز. اور جتنی بھی آپ سٹوریز دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں مورل ہوتا تھا، حاتم طائی کی کہانیاں، تو وہ اب نہیں ہوتی ہیں. سو ڈاکٹر صاحب انیویٹیبلی جس طرح آپ نے بات شروع کی کہ اٹس اباؤٹ پیرنٹنگ، تو آپ پیرنٹس کو بھی انگیج کرتی ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو وہاں سے پھر آپ کو کیا فیڈ بیک ریئیکشن کیا ملتا ہے؟ آر دے ولنگ ٹو ورک؟ یوں تو نہیں آتی وہ اپنے آپ کو ان کو نا آئیڈیا نہیں ہوتا. پہلا چیلنج مجھے جو آتا ہے جب میں والدین سے بات کرتی ہوں کہ یو کرٹیسائزنگ اس، ہم نے اس کی تربیت غلط کی ہے، آپ ہماری تربیت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے. بٹ یو ٹیل دیم، بٹ آئی آلویز ٹیل دیم دیٹ یو نو یو کین ہیلپ دیم. میں ان کا کرٹیسائز ایسے نہیں کرتی ہوں، آئی گیو اے positive criticism in a way that you know you're the only one who can help, you're the only one whom your child trusts. اگر آپ اس کو سن لیں گی تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ میکینزمز ان دا تھراپی آر ورکنگ تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تھراپسٹ سارا پورا رسپانسبلٹی لے لے، جیسے استاد لے لے. تو جیسے اگر کوئی غلط کوئی امورل کام بھی بچہ کرنے لگا تو والدین کہیں گے کہ آپ اس کو روک لیجئے. اب یہ میرا کام آؤٹ سورس کر دیا آؤٹ سورس، جیسے ٹیچرز کو ایجوکیشن کر دیا. تو میرا یہ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس اپنا رول کب لیں گے، کیونکہ ہر کسی کو اپنا رول لینا ہے. ہم دوسروں پہ رسپانسبلٹیز دے تو دیتے ہیں، الٹیمیٹلی ہم جب پریشانی ہوتی ہے وہ ہمارے سسٹم میں، ہماری فیملی میں، ہماری سراؤنڈنگز میں آئے گی، لیکن ہم رائٹ ٹائم پہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے. ہم ایڈریس کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، جب بچہ اس حد تک اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ایجوکیشن سسٹم کتنا کھوکھلا کر رہا ہے ہمارے بچے کی شخصیت کو، یا اسے کچھ دے رہا ہے، وہ بھی تو اس کا حصہ بنے گا نا. ایجوکیشن سسٹم، یس یو آر ویری رائٹ. ایجوکیشن سسٹم دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم نے ان کو ایک ریڈنگ ہیبٹ نہیں ڈالی ہے، ہم نے کریٹیوٹی کا، تھیٹر کا، کریٹیکل تھنکنگ کا یہ اینگل جو ہے ہم نہیں ڈال رہے ہیں. اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف دا کریکولم. دیر آر سرٹن اسکولز ہو آر ڈوئنگ دیٹ. اچھا ہمیں کام کرنا ہے ایٹ ارلی اسٹیج. ہم کام کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ. یونیورسٹی لیول پہ تو سب کچھ ہو چکا ہے نا، پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی سب کچھ ہو گیا، اب لیٹس انڈو اٹ. جیسے اب میں باڈی بلڈنگ شروع کروں گا تو کیا ہوگا؟ رائٹ. سو ارلی ایج میں آپ نے جو بھی چیزیں جو دے دی ہیں، ڈسمینیٹ کر دی جو نالج، بچہ وہی نارمز لے کے چلے گا. دو 7 ایئرس آپ کی جو اسپیچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، لینگویج ایبلٹیز، وہ 7 سال کی عمر کے بعد اس طرح نہیں ہوتی ہیں. 7 ایئرس آل دا مائلسٹونز شوڈ بی ڈیولپڈ. تو ہم شروع کرتے ہیں 7 سال کے بعد. ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھانا، اس کو نہیں بات کرتے، اچھا چھوٹا ہے. بٹ دیٹ از دا ٹائم وین یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دا چائلڈ. اس وقت ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے. ہم کب کرتے ہیں؟ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. ایون اسکول سسٹم 3 سال کلاس 3 تک کچھ نہیں پوچھتے. اسیسمنٹس ہوتی ہیں، اسیسمنٹس میں کوئی ایسے ایگزامز نہیں ہو رہے ہوتے، دے آر جسٹ جنرل اسیسمنٹس. آفٹر کلاس 3 تک بچہ بڑا زبردست ہے. ہر کوئی آپ کو کہے گا آپ کا بچہ بہترین ہے، زبردست ہے، از ڈوئنگ بریلینٹلی. اینڈ سڈنلی وین دا کلاس 4th comes, they said that your child is absolutely an idiot. اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو تو پینسل پکڑنی نہیں آتی ہے. یہ میں نے کافی سنا تھا. تو کلاس 4 میں ایکچولی آپ نے ایگزام لینا شروع کیا. Now you can't do anything. The child doesn't know how to respond to that. تو اب آپ دیکھیں بچے کا قصور ہے یہ یا ہمارے سسٹم کا بھی قصور ہے. تو ہم نے وہ چیزیں کی تو تھی آسانی کے لیے، لیکن اس میں یہ بھی تھا، آسانی تھی کہ ایگزامز نہیں ہوں گے، بٹ کیا اسکل سکھائی ہم نے کیا کمیونیکیشن اسکلس پہ کام کیا، کیا کریٹیو اسکلس پہ کام کیا، اس کی پرسنل گرومنگ پہ کام کیا. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن ایٹ دیٹ لیول. بٹ ہیو وی ڈن دیٹ؟ ہیو وی گیون دا کانفیڈینس، دا ایکسپوجر ٹو دا چائلڈ؟ کیا وہ ہم دے رہے ہیں اس کو؟ آپ جو کیسز ڈیل کرتی ہیں تو نوجوانوں کے، آپ نے شروع میں کہا کہ سیلف ہارم کی جب بات آتی ہے تو آپ کے پاس یہ والے کیسز آتے ہیں. آئی ایم جسٹ کیوریس کہ آپ کے پاس ایٹنگ ڈس آرڈرز، اسپیشلی آپ نے باڈی شیمنگ کی بات کی، وہ کتنے آتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہ ہے یا یہ ویسٹ کا زیادہ مسئلہ ہے؟ ایٹنگ ڈس آرڈر سے زیادہ ڈرگ ایڈکشن کے بہت سارے جو بچے ہیں
स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, ये अच्छी खासी है क्या? ये और बहुत किन उम्र की किस उम्र की? वेरी अर्ली स्टेज, इवन 12 ईयर और ओल्ड। जब हम ड्रग्स की बात करें तो हम कौन सी ड्रग्स की बात कर रहे हैं? देखिए हम ड्रग का क्रिस्टल इज लाइक Crystal, 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में और मैंने एक दो जगह पे ये रिपोर्ट भी किया कि ये जो अवेलेबिलिटी है, इफ़ यू गो ऑन एनालाइजिंग योर सिटी यू विल फाइंड के जितने भी ये इस तरह के सेंसिटिव एरियाज हैं दे आर जस्ट फ्यू वॉक अवे फ्रॉम द स्कूल, जस्ट अ वॉक अवे फ्रॉम द स्कूल। वॉक की जरूरत भी नहीं है, आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दे गो एंड मार्केट ढूंढ रहे एंजॉय। होते हैं ना, उन्हें पता है कि हाँ, लेकिन वो वहाँ पर वो छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं, द चाइल्ड कैन ओपनली गो एंड डू दैट। एंड बहुत सारे फोरम्स पे मैंने इसको एड्रेस भी किया एंड वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड वी डिड वर्क विद एंटी नारकोटिक्स एज वेल कि भाई ये चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो तो बड़े हो गए हैं ना, वो तो समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, मगर एक छोटा बच्चा उसको नहीं पता, वो उसको लेते हैं एज एन एडवेंचर। They want to just grow up quickly. बस में आप ज्यादातर लड़कों की बात कर रही हैं। जी, लड़कों की बात कर रही हूँ। They want to grow बच्चियों up में? quickly, देखिए, क्योंकि उनको लगता है कि this is something which a man would do. एक मर्दाना, एक वजाहत की निशानी है और कोई कि रोल मॉडल मिला नहीं। हाँ, तो ये भी चीज़ तो एक जो बड़ा- है, ये बड़ा, चीज़ें उसको फिर आप देखिए कि आपके जो मूवीज़ हैं, जो आप अगर फॉरेन मूवीज़ की बात करते हैं या मूवीज़ की बात करते हैं, जो हीरो है, अब आप उस हीरो को अगर एनालाइज करें, द हीरो इज़ एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ criminal acts, is into drinking, is into smoking, but he's a hero. वो तो हमारे heroes भी ऐसे ही थे। He's an ideal, right? Gun culture. तो this is something which आप देखें ना, गन कल्चर तो हमारे यहाँ बच्चे को बचपन से दे दिया जाता है। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि ये हाँ। प्ले गन्स, हमने कभी उसको फूल क्यों नहीं दिए, हमने कलर्स क्यों नहीं दिए? We always buy a toy gun for a boy. बच्चियों में बताएं कभी कि notice करें। ये जो लड़के हैं ये तो गन्स मेरे पास अभी है। या ड्रग्स में चले जाते। बच्चियां जो है, जैसे पहले आपने कहा कि उनकी घुटन ज्यादा है ना, उनको बच्चियां एक्सप्रेशन भी नहीं है। ड्रग्स में चली गई हैं। मतलब मुझे कुछ अर्सा पहले तक तो नहीं पता था, बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद चिल्ड्रन, देन आई स्टार्टेड गेटिंग द डेटा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चियां भी अगर कोई चीज़ अप्रोचेबल है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा, अच्छा ये वो बच्चे हैं जिनका डिप्रेशन बहुत है, जिनको रिजेक्शन बहुत मिल रही है अपने फ्रेंड सर्कल से, तो दे वांट टू डू सर्टेन थिंग्स जो उनके टू बी कूल एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। पीयर प्रेशर भी तो बहुत बड़ी चीज है। जी, पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है, और वो ये कि उसका हिस्सा बन जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो वही बात फिर वहीं आ जाती है कि सोशल एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, दैट इज व्हाट एवरी चाइल्ड, एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी इज। अब अगर मैं एक पेरेंट की नज़र से, ये हमारी सारी जो गुफ्तगू चल रही है और हम सब पेरेंट्स ही हैं ना, तो मुझे लगेगा कि यार मुझे कितना कुछ करना है। मतलब आजकल का जो है हालात हैं, जो हमेशा बच्चा ज्यादा डिमांडिंग है। नहीं, सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रहा ना मैं। ओके, मैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ ना यार। देखिए, मुझे काम पे भी आना है, हाँ, घर भी संभालना है, चीज़ें महंगी होती जाए, मेरा अपना स्ट्रेस है, मेरा अपना ट्रॉमा है। ये कैसे मुमकिन है कि आप, मतलब मैं अगर इस्लाह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, मैं मॉनिटर भी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन एक फिजिकल प्रॉब्लम भी तो है ना कि आप कितना टाइम दें जब आपके पास दिन में बच्चे के साथ इंटरेक्शन ही इतनी लिमिटेड है। क्या वो आपको सीरियसली लेगा? इसलिए कि जो टाइम उसे देना था वो तो उसे नहीं मिला, तो अब क्या वो आपकी बातों को सीरियसली लेगा? अब वही वाली बात है ना, बचपन में आपने टाइम नहीं दिया, अब वो कहते हैं हमारे पास अगर टाइम दिया नहीं भी है, अगर दिया भी है, माय पॉइंट इज कि जितने आजकल स्ट्रेसर्स हैं, आई मीन इन एन आइडियल वर्ल्ड ये सारी चीजें होनी चाहिए, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और एक अपने लिमिटेड दिमाग के साथ भी, क्योंकि जाहिर है कि हम सब एक्सपर्ट्स नहीं है यार। आप खुद ही कहते हो But कि again, संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? आजकल के जो बच्चे को संभालने की जो डिमांड्स हैं वो कोई मजाक नहीं है ना। तो बॉस देखिए, अपने आप को भी तो संभालना एक इशू होता है ना। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, कहने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूं कि यार आपको 24 घंटे हर एक चीज करनी होती है, नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली मतलब आप बताएं कि आपको बच्चे के लिए टाइम तो निकालना होगा। There's a time now, the counselors are there in the schools as well. काउंसलर्स को रखा जा रहा है, बहुत कम स्कूल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, ग्रास रूट लेवल पे अप्रोच करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो देखिए, आई वुड से दैट एज अ पेरेंट वी नीड टू गिव क्वालिटी ऑफ टाइम। आई डू अंडरस्टैंड कि इस वक्त हम दो एंड्स को मीट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, द मदर इज़ वर्किंग, द फादर इज़ वर्किंग, वी कांट गिव टाइम, बट दैट 1 hour if you sit with your child, that should be totally the child's time. ये नहीं कि आप यूं बैठे हुए हो। हाँ, exactly. हाँ, वो यही सीखेगा आपसे, वो भी यही सीखेगा। वो 1 घंटा और वो जैसे ये उसको- कह रही है ना, फिर जब हमारे पास टाइम है,
They are busy. उसके पास नहीं। मुझे याद और है एक खाना दफा रात का, पूरे रात का खाना जो है वो एक वक्त का जरूर सबको साथ खाना चाहिए। अपनी डोमेस्टिक वायलेंस पे भी काम किया, जी। किस हद तक ये इसका असर होता है बच्चों पे? अपने बच्चों में क्या इफेक्ट देखा है जो ब्रोकन फैमिलीज भी नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस से जो निकले हैं, क्या वो इंटरनलाइज करते हैं, गुस्सा आता है, या वो भी इसी नक्शे कदम पे बहुत चलते बुरे इम्पैक्ट्स हैं। पहली बात तो मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस को हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस उस वक्त समझा जाता है जब वो लास्ट स्टेज पर हो, कत्ल जब हो जाए। मतलब फिजिकल अब्यूज़। मैंने एक रिसर्च की थी, कराची डोमेस्टिक वायलेंस स्क्रीनिंग स्केल मैंने डेवलप किया 2002 में। तो जब मैं डेटा कलेक्ट करने गई उस स्केल के हवाले से, तो मैंने लोगों से सवाल किया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल वायलेंस। तो आप यकीन करें, थप्पड़ मारना, वो तो violence धक्के देना नहीं, वो वायलेंस नहीं था उनके violence ही नजदीक। नहीं है। वो कहते थे तो कोई भी करता है ना, बचपन से खा रहे हैं हम थप्पड़, तो ये तो वायलेंस का हमने हिस्सा भी ही नहीं थप्पड़ है। खाए थे फिर ऐसे। वर्बल अब्यूज, जो कि सारी दुनिया में गाली जो है वर्बल अब्यूज है, उसको नहीं समझा जाता। अच्छा, अब जब ये समझा नहीं जाता तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन ऑल होम्स। नॉर्मलाइज हो गया। नॉर्मल है, पैटर्न है, मार दो, गाली दे दो, क्या फर्क पड़ता है, डांट दो, डबट दो। बट शाउटिंग, इंसल्टिंग, तो वो सारी चीज़ें हमने उसको एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया घर में। अब वो डोमेस्टिक वायलेंस तो कंसिडर हो ही नहीं रहा, दैट इज़ अ रूटीन। तो आप सोचें कि डोमेस्टिक वायलेंस जब कोविड आया तो क्या कुछ हो गया होगा, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस विच वाज टेकन अवे फ्रॉम देम। वो ये होता था कि थोड़ी देर के लिए तो चले गए ना, तो थोड़ी स्पेस मिल गई। अब वो सारे के सारे वो लोग जो बहुत एग्रेसिव थे वो घर में एक जमा हो गए। अब वो निकलने की कोई जगह नहीं थी। उस वक्त जो अनफॉर्चुनेट चीज़ थी वो ये थी कि हमारे मुल्क में ऐसे कोई इदारे नहीं बने हैं जब कोई वायलेंस बच्चे के साथ हो तो उसकी सेफ्टी के लिए हम उसको कहीं शिफ्ट कर दें। मेरे पास एक बच्ची ऐसी भी आई जो कि मेंटली रिटार्डेड थी, ठीक है, उसके हाथ पे कट्स थे जगह, और एक हाथ पे उसके राइट हैंड पे उसके एक बर्न के निशान से। तो शी वॉज मेंटली चैलेंज चाइल्ड, ठीक है, और वो तकरीबन समझे 3 साल की उम्र की बच्ची थी, समझे जहनी तौर से। वैसे तो वो 11 साल की थी क्रोनोलॉजिकल एज। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा असेसमेंट के दौरान कि ये क्या हुआ है। तो उसने पहले तो डर गई, घबरा गई, फिर उसने जल्दी से अपने कवर कर लिया। तो मैंने कहा नहीं, तुम आराम से बताओ मुझे क्या है। अब उसने फिर बताया कि ये अम्मा मारती हैं कि नमाज ना पढ़ने पे, ठीक है। चीज़ उसका जहन 3 साल का है, और ये अबू लगाते हैं हाथ पतीली को जब मैं नमाज नहीं पढ़ती। तो मैंने उनके वालिद से और वालदा से पूछा कि आप ये कर रहे हैं, इसका जहन तो 3 साल का है। उन्होंने कहा नहीं, ये मकर कर रही है क्योंकि 3 साल का अगर जहन हो तो ये घंटी की आवाज़ कैसे पहचानेगी कि कुल्फ़ी वाले की घंटी की आवाज़ है या ये कैंडी फ्लॉस वाले की आवाज़ है। क्या बात? जबकि आवाज़ पहचानने का अमल बचपन में 3 माह से 4 माह में आना शुरू हो जाता है। बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है, बच्चा बदतमीज है। तो ये तो हमारे रवैये हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें करें, लेकिन मेरा सवाल तो उन वालिदैन से ये था कि आप मज़हब तो सिखा रहे हैं लेकिन मज़हब में जुल्म तो नहीं सिखाया गया। सो वी आर प्रैक्टिसिंग व्हाट वी शुड बी प्रैक्टिसिंग। बात वही घूम फिर के ना पेरेंट्स पे आती है, और जब आप ये सुनते हैं तो आप गुस्सा आता होगा ना पेरेंट्स पे कि यार आप अपने बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, उस बच्ची को हम कहाँ भेजते हैं? क्या कोई इदारा है उसकी सेफ्टी के लिए? वो रहेगी तो उसी घर में, वापस जो ही जाना उसी घर में। एक और उन्हीं इसी के तरह साथ का जाना। केस था कि एक बच्ची की वालिदा की नौकरी नहीं थी और वालिद जो थे वो बस 50-60 रुपए देके चले जाते थे। और 50-60 में क्या होता है इस वक्त में, तो वो इतना नाराज़ होती थी, सारा गुस्सा बच्ची पे निकालती थी और उसको इतना मारती थी कि बच्ची बाहर निकल के हर बच्चे को जो ग्राउंड में उसको नज़र आता था उसको उस वक्त तक बाइट करती थी जब तक वो ब्लीड ना करे। और वो बच्ची जब लाई गई थी, उससे बात हुई, तो जब फाइनेंशियली बेहतर हुई वालिदा, तो खुद ब खुद उनका रवैया भी चेंज हुआ और बच्ची ने काटना भी छोड़ दिया। मैं अगर इस तरह से कहूँ आपकी बात को कि हमारे वालिदैन को अपने बच्चों पे रहम करना चाहिए, मतलब ये बात आपकी सही है कि हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, टाइम कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, और अपने ऊपर भी। लेकिन क्योंकि देखें, जब तक आप अपने आप को सही नहीं करेंगे ना, आप किसी और को सही नहीं ट्रॉमा कर जो है आई वो डू बच्चों एग्री पे ना विद दैट, निकालें। आई डू एग्री विद दैट। अगर आप अपने आप को वक्त दे रहे हैं ना, मैं कहती हूँ हर माँ को कहती हूँ, मैं हर बाप को कहती हूँ 1 घंटा अपने लिए निकालो, स्विमिंग कर लो, कहीं चले जाओ। वो 1 घंटा तुम जब करके वापस अपने घर पहुँचते हो तो तुम इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि तुम टॉलरेट कर सको उस शोर को जो बच्चे कर रहे हैं और उन चीज़ों को जो घर में मिसमैनेज्ड है। अगर अंदर से खाली है, आप और किसको क्या भरोगे? पहले खुद एनर्जेटिक हो जाए और फिर उस एनर्जी को आप 1 घंटा अपने बच्चे को दे के उसमें ट्रांसफर हवाई जहाज में क्या कहा जाता है ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर बच्चों को पहनाए। बस तो यहाँ तो खत्म। बस यहाँ पर खत्म कर। थैंक यू डॉक्टर कुदसिया तारिक,
حالانکہ نامکمل ہے یہ گفتگو لیکن اپنے تعین مکمل بھی ہے. اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اگر ایک جملہ بھی کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اس پہ عمل شروع کر دے, میرا خیال ہے کہ کوشش رائے گاہ نہیں گئی ہے. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. فی الحال یہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.